안녕하세요. 챕터 7, 16 할 차례입니다. 어, 오늘 본문은 길지 않아요. 잠깐이면 끝납니다. 다 같이 화면 공유하고 오늘 시작해 보겠습니다. 자, 여기 나왔죠? 자, 챕터 16. 자, what matters most? 가장 중요한 것. 이런 말이죠. No matter what I say, what I believe, and what I do, I am bankrupt without love. 내가 무슨 말을 하든지, 또 내가 무엇을 믿든지, 또 내가 무엇을 하든지 사랑이 없다면 나는, 자, bankrupt 하면 파산하다죠. 나는 사랑이 없다면 파산한 사람과도 같습니다. 그러니까 우리 성경에 나온 대로 하면은 사랑이 없으면 나는 아무것도 아닙니다. 이렇게 번역하면 되겠죠. Love means living the way God commanded us to live. 사랑이라는 것은요, 그 어떤 방법대로 사는 거예요. 자, 어떤 방법이냐면 하나님께서 우리에게 그렇게 살라고 하신 그대로 그 방법대로 사는 것을 뜻합니다. 자, As you have heard from the beginning, His command is this: live a life of love. 당신이 처음부터 들은 바와 같이 그의 명령은, 그의 계명은 이것입니다. Live a life of love. 사랑하는 삶을 사십시오. 요한 1서, 요한 2서 1장 6절 말씀이죠. 그 다음 보겠습니다. Life is all about love. 인생이라고 하는 것은 모든 게 사랑에 관한 겁니다. Because God is love, the most important lesson He wants you to learn on earth is how to live. 하나님은 사랑이시기 때문에 하나님이 당신이 이 땅에서 배우기를 원하는 가장 중요한 교훈은 is how to love. 사랑하는 겁니다. 우리가 뭐를 배워야 되느냐? 어떻게 사랑할 것인가? 그거를 배워야 된다는 거죠. How to love. It is in loving that we are most like Him. So love is the foundation of every command He has given us. 자, it is 이때 강조형법인데요. in loving이 강조된 거예요. 사랑에서 우리는 예수님과 가장 닮았습니다. 자, 우리가 예수님과 가장 가깝게 되는 것, 정말 예수님과 같이 되는 것, 그게 뭐냐? 바로 사랑해서 그렇다는 거죠. It is in loving that we are most like Him. So, 그래서 사랑은, 자, 뒤에 보세요. 그가 우리에게 주신 모든 계명의 기초가 됩니다. The whole law can be summed up in this one command. 모든 율법은 이 하나의, 이 한 가지 계명에 요약될 수 있습니다. Love others as you love yourself. 너 자신을 사랑하듯이 다른 사람을 사랑하라. Learning to love unselfishly is not an easy task. unselfishly 하면은 이타적인 거죠. 이타적으로 사랑하는 것을 배우는 것은 쉬운 일은 아닙니다. It learns encounter to our self-centered nature. 그것은 우리의 자기중심적인 성격과 자기중심적인 본성과 충돌하는 것입니다. Learn counters to. 그렇죠? That's why we are given a life to learn it. 그렇기 때문에 우리는 그거를 배우라고 인생이 주어진 것입니다. lifetime, 우리가 몇 년을 살든지 말이죠. 그 사는 기간, 그 인생이 사랑 배우라고 주어진 거라는 거죠. Of course, God wants us to love everyone, but He is particularly concerned that we are to love others in His family. 물론 하나님은 우리가 모든 사람들을 사랑하기를 원하십니다. 그러나 그는 특별히 관심을 갖고 있는 게 있어요. is concerned that 우리가 그의 가족, 하나님의 가족에 속해 있는 다른 사람을 사랑하게 되는 것.
바로 그거를 하나님은 원하시는 거죠. As we have already seen, this is the second purpose for your life. 우리가 이미 본 바와 같이 이것은 당신 인생에 둔 하나님께서 당신 인생에 둔 두 번째 목적입니다. Second purpose. Peter tells us, show special love for God's people. 베드로가 우리에게 말을 합니다. 하나님의 백성에게 각별한 사랑을 나타내십시오. Paul echoes this sentiment. 폴도 이 말을 되풀이했습니다. echo, 되풀이하는 거죠. 폴도 이 말을 똑같이 했습니다. When we have the opportunity to help anyone, we should do it. 우리가 다른 사람을, 우리가 그 누군가를 도와줄 기회가 있을 때에 그거를 하십시오. 도와주십시오. We should give special attention to those who are in the family of believers. 그러나 우리는, 자, who are를 보세요. 믿음의 가족에 속한 사람들에게 특별한 관심을 보여주어야 합니다. We should give special attention to those. Now, why does God insist that we give special love and attention to other believers? insist가 있으면은요, 대절에 should가 생략되는 거죠. 그래서 should가 있는 것처럼 번역을 해야 돼요. 왜 하나님은 주장을 하십니까? 우리가, 자, 다른 성도들에게 특별한 사랑과 관심을 주어야 한다고. Why do they get priority in loving? 왜 그들이 사랑에 있어서 우선권을 갖는 것입니까? 그러니까 왜 그들을 먼저 사랑해야 되는 겁니까? 이거죠. Because God wants His family to be known for His love more than anything else. 왜냐하면 하나님은 자기의 가족들이 알려지기를 원하시기 때문입니다. 자, 하나님이 자기 가족들, 성도들의 모임이죠. 그것을 뭐로 알려지기를 원하세요? For His love. 사랑으로 알려지기 때문에 원하세요. 다른 어떤 것보다도요. 그러니까 하나님은 성도들의 모임, 그 하나님 백성의 그 모임, 하나님의 가족, 이 가족이 세상에 뭐로 알려지기를 원하냐 하면은 뭐 지식이 많다, 진리가 풍성하다, 그런 것도 좋지만 그것보다 어떤 것 때문에 알려지기를 원하냐 하면은 사랑으로 알려지기를 원한다는 거예요. Jesus said our love for each other, not our doctrinal belief, is our great witness to the world. 바로 이 말이죠. 예수님은 말씀하셨습니다. Our love for each other. 우리가 서로 사랑하는 것. 자, not our doctrinal belief. doctrinal 하면은 교리적인 믿음. 교리에 기초한 그런 믿음 말고 우리가 서로 사랑하는 것이 is our great witness to the world. 세상에 보여줄 수 있는 가장 커다란 증거가 된다. 하고 말씀하셨습니다. 그러니까 서로 사랑으로 세상에 대해서 증거를 해라. 이것저것 가르쳐 주는 것도 좋지만은 지식을 전달해 주는 것도 좋지만은 세상에 대한 가장 커다란 증거는 뭐냐? 서로 사랑하는 것. He said, your strong love for each other will prove to the world that you are my disciples. 예수님은 말씀하셨습니다. 서로를 뜨겁게 사랑하는 것이 세상에 대해서 너희들이 나의 제자들이라는 것을 증명해 주는 것입니다. 이렇게 된 거죠. Will prove to the world that 여기서 아까 그 위에 바로 윗줄에 witness 나오죠. 증거. 그랬는데 여기서는 will prove to the world 이렇게 된 거예요. 그러니까 witness to the world 이거는 will prove to the world that you are my disciples 하고 같은 의미의 다른 표현의 이야기죠. In heaven, we will enjoy God's family forever, but first we have some tough work to do here on earth to prepare our lives, our service for an eternity of loving. 하늘나라에서 우리는
하나님의 가족으로서 영원히 즐길 것입니다. 그러나 먼저 우리는 이 땅에서 some tough work, 좀 어려운 일을 해야 할 것입니다. 이 땅에서 해야 할 좀 어려운 일이 있어요. 자, 그게 뭐 하는데 어려운 일이에요? To prepare ourselves for an eternity of loving. 자, 영원한 사랑을 위해서 우리 자신을 예비하기 위해서. 그러니까 하늘나라에서 영원한 사랑을 누리기 위해서 우리가 우리를 준비해야 돼요. 그거를 준비해야 되죠. 네, 이 땅에서 그 할 일이 좀 있는데 그게 좀 터프하다 이거예요. 좀 어렵다 이겁니다. 힘들다 이겁니다. God trains us by giving us family responsibility. 하나님은 우리에게 가족의 책임을 주심으로써 우리를 훈련하십니다. And for most of this is to practice loving each other. 이러한 책임 중에서 첫 번째가 뭐냐 하면은 서로 사랑을 실행하는 거예요. 그러니까 family responsibility라는 게 있죠. 가족의 책임. 그러니까 엄마는 엄마로서의 가족의 책임이 있고 아빠는 아빠로서의 가족의 책임이 있죠. responsibility가 있어요. 자, 그게 왜 있어요? 사랑을 배우도록 하기 위한 거라는 거죠. 네, 그걸 통해서 하나님은 우리가 사랑하는 사람이 되기를 원하시면서 훈련하시는데 가족을 갖게 하세요. 그러니까 교회의 영적 가족이든 우리가 진짜 아빠 엄마로 구성되어 있는 자녀로 구성되어 있는 그런 가족이든 하여튼 가족을 줘서 그 안에서 어떤 책임감을 느끼면서 거기서 사랑하도록 훈련하신다는 거예요. God wants you to be in a regular close fellowship with other believers so you can develop the skill of loving. 하나님은 당신이 있기를 원하신다. To be 어디에? In a regular close fellowship with other. 다른 사람과 정기적인 그리고 가까운 교제 속에 있기를, 그러니까 교제를 나누기를 원하십니다. 그래서 당신이 사랑의 기술을 발전시켜 나갈 수 있기를 원하세요. Love cannot be learned in isolation. 사랑이라는 것은 혼자 있어서는 배울 수가 없는 겁니다. You have to be around people. Irritating, imperfect, frustrating people. 당신은 이러한 사람들이 주변에 있어야 돼요. 그러니까 당신은 이러한 사람들로 둘러싸여 있어야 돼요. 어떤 사람? 짜증나는 사람, 그리고 불안전한 사람, frustrating people. 그야말로 좌절시키는 이런 사람들. 왜 우리가 어떤 공동체 안에 있다 보면 다른 교회 공동체도 마찬가지죠. 화가 나 화나게 만드는 그런 사람들이 있어요. 말버릇이라든가 뭐 약속을 안 지킨다거나 뭐 그런 그냥 화나게 만드는 사람이 있어요. 그리고 좀 imperfect, 온전하지 못한 사람들이 있어요. 뭐 생각이라든가 행동이라든가. 그리고 frustrating people, 아니면 우리를 너무나 좌절시키는 그런 사람들이 있는데 그런 사람이 주변에 있어야 된다는 거예요. 그래야지 그런 사람과 교제하면서 우리가 사랑을 배운다는 거죠. Through the fellowship, we learn three important truths. 교제를 통해서 우리는 세 가지 중요한 진리를 배웁니다. 뭐 이런 거 있죠. 구약에 보면은 하나님은 전능하시고 은혜가 풍성하시고 그리고 자기 백성에게 먹을 것을 아주 풍성하게 주시는데도 여전히 그 하나님의 백성들 속에는 가난한 사람, 병든 사람, 그리고 과부, 고아 이런 사람을 여전히 있게 만드시죠. 그걸 통해서 뭐를 해요? 그 공동체가 약자, 병자 이런 사람들과 은혜를 함께 나누도록 도와주도록 그러면서 하나님의 백성들은 사랑을 배우는 거죠. 하나님이 공동체 안에 그런 사람을 두는 이유가 그런 사람을 섬기면서 사랑을 배우도록 하는 거예요. 근데 그게 쉽지 않죠. 그러니까 그 맨 위치에서 first we have some tough. 이게 tough한 거예요. 쉽지가 않은 거죠. 자, 그 다음 보겠습니다.
The best use of life is love. 자, 인생을 가장 잘 사용하는 법이 뭐냐? 어? 그것은 사랑이다. Love should be your top priority, primary objective, and greatest ambition. 사랑은 당신에게서 최우선적인 것이고, primary objective, 중요한 목표이고, 그리고 가장 큰 야망이어야 합니다. Love is not a good part of your life. It's the most important part. 자, 사랑이라는 것은 당신 인생, 당신 삶에서 어떤 좋은 부분, 어떤 좋은 부분, 그런 게 아니에요. 사랑은 당신의 삶 속에서 가장 중요한 부분인 거예요. The Bible says, let love be your greatest aim. 성경이 말을 합니다. 사랑이 너의 가장 커다란 목표가 되도록 하여라. It is not enough to say, one of the things I want in life is to be loving, as if it's your top 10 list. 이런 식으로 말하는 것으로는 충분하지 않아요. 그러니까 내가 내 인생 속에서 원하는 것들 중에 하나가 사랑하는 겁니다. 그러니까 마치 그것이 당신의 그 삶의 우선순위 탑 10을 1, 2, 3, 4 해가지고 10가지를 다 적었는데 그 중에 사랑하는 것이 있는 거예요. 그런 것처럼 내가 원하는 것 중에 하나는 사랑하는 거예요. 그러니까 딴 것도 있다는 거죠. 자, relationships must have priority in your life above everything else. 자, 관계라고 하는 것은 다른 어떤 것에 우선해서 당신의 삶 속에서 첫 번째 자리를 차지하고 있어야 되는 거예요. Relationship must have priority in your life above everything else. 왜 그렇죠? Why? 자, 그거에 대해서 이제 굵은 글씨로 3가지가 나옵니다. 아까 three important lessons truth 말했죠. 자, life without love is really worthless. 사랑이 없는 삶은 정말로 아무것도 아닙니다. worthless. 자, 아까 three important truths 하는데 사랑이 없는 삶은 정말 아무것도 아닙니다 하는 거, 이거 우리가 진리로 받아들이나요? 진리라 그러면 아주 고상한 것, 철학적인 것, 지성적인 것, 그렇게 생각을 많이 하죠. 그런데 이거 진리라는 거예요. 사랑이 없는 인생은 정말로 아무것도 아닙니다. 자, Paul makes this point. 바울은 이렇게 말을 했어요. No matter what I say, what I believe, and what I do, I am bankrupt without love. 내가 아무리 말을 잘하고, 아무리 믿음이 좋고, 아무리 뭐 하는 게 많다 하더라도, 뭐 대단한 일을 한다 하더라도, 사랑이 없으면 나는 아무것도 아닙니다. Often we act as if relationships are something to be squeezed into our schedule. 가끔 가다가죠. 우리는 마치 어떤 것처럼 행동을 해요. 자, relationships are something to be squeezed into our schedule. 그러니까 어떤 관계를 맺는 것, 누구와 교제하는 것, 이런 것이 어떤 그 스케줄을 짤 때 팍팍하게 짜잖아요. 뭐 하고 하는데 그 중에서 어떻게 딱 끼워 넣어야 되는 스퀴즈, 쥐어 짜다죠. 우리 스케줄 속에 끼워 넣어야만 하는, 그것도 끼워 넣는 것도 쉽지가 않아요. 어려우니까 막 스퀴즈 쥐어 짜내듯이 끼워 넣어야만 하는 그러한 것인 것처럼 우리는 행동을 합니다. We talk about finding time for our children and making times for people in our lives. 우리는 아이들을 위한 시간을 찾아야 되겠다. 혹은 우리 삶 속에서 다른 사람을 위해서 시간을 좀 내야 되겠다. 뭐 이런 것에 대해서 이야기를 하죠. 내가 너무 바빠. 아이들을 위해서 시간을 좀 내야 되는데 언제 좀 만날 수 있을까 하고 자기 스케줄을 보면서 이때 만나면 되겠구나 하면서 그 시간을 finding time 찾고 내가 너무 바빠. 근데 내가 사람을 좀 돌봐야 될 텐데 하면서 시간을 이렇게 막 이제 시간을 내보려고 하는 거죠. 스케줄을 쫙 짜면서.
This gives the impression that relationships are just a part of our lives along with many other tasks. 이것은 그런 건 이런 인상을 줘요. 그럼 꼭 이런 것 같아요. 그런 것은. 자, 관계라고 하는 것은 자, along with many other tasks. 우리가 해야 할 다른 일들과 함께 우리 삶 속에 그저 한 부분인 것처럼 부분이다 하는 이런 인상이 든다는 거죠. 시간을 치워짜가지고 아이고 애들 만나줘야지 뭐 해야지 누구를 만나서 좀 대화를 해줘야지 막 이러는 거 있죠. 그러니까 이것도 다른 많은 일들 중에 그냥 하나라는 거예요. Like God said, relationships are what life is all about. 그러나 하나님은 이런 관계를 맺는 것, 이것이 우리 인생의 제일 중요한 거라는 거죠. What life is all about. 자, 좀 올려볼게요. 자, 올려봅시다. 자, 여기요. 위에서 넷째 줄. Four of the Ten Commandments deals with our relationship to God, while the other six deals with the relationship with people. 10계명 중에 4개는요, 하나님과의 관계성을 다루고 있고요. 다른 6개는요, 사람들과 우리와의 관계가 어때야 되는가에 대해서 다루고 있어요. But all 10 are about relationship. 그러나 이 10개의 계명 전부 다가 관계성에 관한 거라는 거죠. Later, Jesus summarized what matters most to God in two statements. Love God and love people. 나중에 후에 예수님은 하나님에게 가장 중요한 것을 자, in two statement, 두 마디 말로 summarized, 요약하셨습니다. 뭐예요? 하나님을 사랑하라, 그리고 사람을 사랑해라. He said, you must love the Lord your God with all your heart. This is the first and greatest commandment. 예수님이 말씀하셨습니다. 너의 주 하나님을 온 마음을 다해서 사랑해야 한다. 이것이 첫째 되고 가장 커다란 계명이다. A second is equally important. 자, 그 두 번째는 뭐냐면 두 번째도 똑같이 중요해요. 그러니까 love your neighbors as yourself. 너의 이웃을 너 자신과 같이 사랑하라. 자, 두 번째 거니까 덜 중요하다. 그렇게 얘기하면 안 된다는 거죠. 두 번째 것도 똑같이 중요해요. 그래서 두 개를 다 해야 된다는 거예요. All the other commandments and all the demands of the prophets are based on these two commandments. 다른 모든 계명은 그리고 선지자들이 우리에게 요구하는 것은 이 두 개의 계명에 기초하고 있다. After learning to love God, worship, learning to love others is the second purpose of your life. 하나님을 사랑하는 것을 배운 후에, 하나님을 사랑하는 것, worship이라는 거죠. 배운 후에, 다른 사람을 사랑하는 것을 배우는 것, 다른 사람을 사랑하게 되는 것, 이것이 당신 인생의 두 번째 목적입니다. Relationships are not achievements or acquisition of things, are what matters most in life. 관계성이라는 것. 그러니까 어떤 일에 대한 성취라든가 혹은 acquisition, 획득, 무엇을 얻는 것, 이런 거 말고 관계성이라는 것. 이것이 당신 삶 속에서 가장 중요한 것입니다. So why do you allow our relationship to get the short end of the stick? 여기서요, get the short end of the stick. 이건 글자 그대로 하면은 그 막대기의 짧은 끝을 갖는다, 뭐 이런 말 아니에요. 그러니까 막대기에서 끝만 이렇게 살짝 건드린다는 거, 붙잡는 거니까 이거는 손해를 보다, 뭐 이런 거예요. 무력하게 효과가 없는 뭐 이런 거죠. 그러니까
왜 우리가 우리의 관계성에 손상을 보도록 해야 합니까? 왜 우리가 관계성에서 손상을 봐야 합니까? 이거 중요한 건데 그러면 안 된다는 거죠. When our schedules become overloaded, we start scheming relationally, cutting back on giving the time, energy, and attention that loving relationships require. 자, 이거 보세요. 우리의 시간표에서 아니, 우리의 스케줄이 되었을 때에 become overloaded. 우리는 관계적인 면에서 자꾸 그거를 무시하고 스쳐 지나가기 시작합니다. 그러니까 관계적인 건 자꾸 스쳐 지나가려고 그래요. Start skipping relationally. 자, 그럼 어떻게 하면서 지나가요? Cutting back, 자꾸 잘라내요. Cutting back on giving time. 시간이나 에너지나 관심을 주는 데 있어서 자꾸 주는 것을 자꾸 잘라내요. Cutting back. 근데 그 시간과 에너지와 관심이 뭐예요? Loving relationship. 사랑의 관계를 이루는 데 있어서 requires. 꼭 있어야 되는. 그러니까 내가 오늘 집에 돌아가가지고 우리 자녀들을 사랑해줘야 되겠다. 또 대화를 해줘야 되겠다. 이러는 것들 있죠. 이거 하려면은 시간이 필요하고 에너지가 필요하고 관심이 필요하잖아요. 근데 할 일이 너무 많은 거예요. 오버로드 된 거예요. 스케줄 이거 하고 저거 하고 저거 하고 뭐 회사 때문에 뭐 만나야 돼. 일해야 되고 친구 만나야 되고 누구를 만나야 되고 뭐를 해야 되고 뭐 이런 거로 꽉 차 있잖아요. 그러면은 내가 사랑의 관계성을 나누는데 필요한 시간과 에너지, 관심 이런 거를 자꾸 스케줄 속에서 잘라내는 거예요. 잘라내면서 이런 관계적인 것을 스쳐 지나가기 시작하는 거죠. What's most important to God is displaced by God's urgency. 하나님에게 가장 중요한 것은 어떤 급한 것으로 대체지어지는 거죠. is displaced by what's urgent. 하나님이 가장 사랑이 그러니까 내 긴박한 일, 급한 일 그거 하느라고 없어져 버린다는 거예요. Business is a great enemy of relationship. 바쁘다는 것은 관계성을 맺는 데에서 가장 큰 원수입니다. We become preoccupied with making a living, doing our work, paying bills, and accomplishing goals as if these tasks are the point of life. 우리는 음, 우리는 preoccupied, 몰두됩니다. 몰두되어 있습니다. making a living, 살아가는 것, 우리의 일을 하는 것, paying bill, 계산을 하는 것, 그리고 어떤 목적을 성취하는 것, 그것이 우리 인생의 포인트인 것처럼, 그러한 일들이 인생의 포인트인 것처럼 뭐 이러한 일에 너무 쫙 preoccupied, 몰두되어 있습니다. They are not. 그런데 그런 건 우리 인생에서 중요한 게 아니라는 거죠. They are not the point of life. 그죠? The point of life is to learning to love God and people. 우리 인생에서 중요한 것은요, 하나님과 이웃을 사랑하게 되는 거죠. Life minus love equals zero. 우리 인생에서 사랑을 빼면은 남는 게 아무것도 없습니다. 그 다음에 995 보겠습니다. 두 번째 줄이에요. Love will last forever. 사랑은 영원히 계속되는 거예요. Another reason God tells us to make love our top priority is that it is eternal. 하나님이 우리에게 사랑을 최우선적으로 하라고 말씀하시는 이유는 바로 그것이 영원한 것이기 때문입니다. These three things continues forever, faith, hope, and love. And the greatest of these is love. 이 세 가지는 영원히 계속될 거예요. 믿음과 소망과 사랑. 그런데 그것 중에서 가장 중요한 것은, 위대한 것은 사랑입니다. 그 다음 보세요. 자, love leaves a legacy. 사랑은 유산을 남깁니다. How you treat other people, not your wealth or accomplishment,
is the most enduring impact you can leave on earth. 그러니까 당신이 사람을 어떻게 대하는가. 그러니까 당신이 다른 사람을 어떻게 대하는가. 뭐 당신의 재산이라든가 accomplishment, 뭐 업적 이런 것을 어떻게 그거 말고 사람을 어떻게 대하는가. 이것이 당신이 이 땅에서 남길 수 있는 가장 오래 남는 임팩트라는 거죠. 그러니까 우리가 이 세상을 살면서 남길 수 있는 임팩트 중에서 가장 오래가는 그런 임팩트가 뭐냐? 그거는 내가 재산을 어떻게 다루고 무슨 업적을 이루고 그게 아니라 내가 다른 사람을 어떻게 대하였느냐. 이것이 가장 오래가는 임팩트라는 거예요. As Mother Teresa said, it was not what you do, but how much love you put into it that matters. 자, 여기서 it, that에서 it된 용법인데요. it, that matters 나오죠. 중요한 것은 무엇이다 이거예요. 자, 중요한 것은 당신이 무엇을 하느냐. 그것이 아니라 how much love you put into it. 당신이 거기에 얼마나 많은 사랑을 쏟아붓느냐. 요거라는 겁니다. Love is the secret of lasting heritage. 사랑은 계속되는 유산의 비결입니다. 이거 되는데요. 자, 무슨 말이냐면은 당신이 계속 남는 유산을 남기고 싶죠? 그러면 그 비결이 영원한 유산을 남길 수 있는 그 비결이 뭐냐? 사랑이 되는 거예요. 자, I have been at the bedside of many people in the final moments when they stand on the edge of eternity. 여기까지요. 나는 마지막 많은 사람의 그러니까 나는 많은 사람의 인생의 마지막 순간에 그들 침대 곁에 있었습니다. 그들은 어때요? was stand on their edge of eternity. 이제 영혼의 가장자리에 서 있습니다. 그러니까 이제 죽어서 영원한 세계로 들어가는 거죠. 네, 거기 가장자리에 딱 서 있을 때 그 마지막에 하던 임종의 때에 이제 그 곁에 있었다 이 말이죠. If I have never heard anyone say, "Bring me my diplomas," I want to look at one more time. Show me my awards, my medal, the gold watches I was given. 나는 그 누구도 이렇게 말하는 걸 들어본 적이 없어요. 나에게 학위 증서를 갖고 와. 나 그거 한 번 더 보고 싶어. 내가 받은 상을 다시 보여줘. 메달. 그리고 내가 받은 금시계를 좀 나에게 보여줘. 이렇게 말하는 사람은 없다는 거예요. 임종의 때에. When life on earth is ending, people don't surround themselves with objects. 이 땅에서의 삶이 끝나갈 때는요, 사람들은 그러한 것을 자기 주변에 이렇게 벌려놓으려고 그러지 않아요. What we want around us is people. 우리가 주변에 갖고 싶어 하는 것은 바로 사람이 되는 거예요. 어떤 사람? 우리가 사랑하고 또 관계성을 맺어왔던 그런 사람. 그래서 죽을 때는 사랑하는 가족, 친구 이런 사람들을 보고 싶어 하죠. 한 번 더 보고 싶어 하죠. 그렇죠? 네. 미운 사람 보고 싶어 하지 않아요. 사랑하는 사람들. In our final moments, we all realize that relationships are what life is all about. 우리 그 인생의 마지막 순간에 우리 모두는 깨닫습니다. 관계성이야말로 인생에서 정말 중요한 거라는 것을. Wisdom is learning that truth sooner rather than later. 지혜라는 것이 뭐냐? 바로 그 진리를 나중에 아니라 가능한 더 빨리 배우는 거라는 거죠. 사랑이라는 진리를 가능한 한 빨리 배우는 것. 우리는 사랑 이런 거는 나중에 하지 지금 급한 거 많어. 그래서 사랑의 행위는 자꾸 뒤로 미루는 그런 경향이 있죠. 그런데 지혜는 뭐냐? 그 진리를 빨리 배우는 거예요. Don't wait until you are
on your bedside, deathbed to figure out that nothing matters more. 당신 죽음의 침상에 누웠을 때까지 기다리지 마세요. 죽을 때까지 기다리지 마세요. 자, 뭐를요? 그 어떤 것도 더 중요한 것은 없다는 것을 알기 위해서. 사랑보다 더 중요한 것은 없다는 것을 figure out, 알기 위하여서는, 알고자 한다면, 죽을 때까지 죽는 날까지 그거를 자꾸 미루지 말라는 거죠. 죽는 날까지 그거를 미루지 마세요. 다음 보겠습니다. We will be evaluated on our love. 우리는 우리의 사랑으로 평가될 것입니다. The third reason to make learning to love the goal of your life is that it is or will be evaluated on eternity. 자, 여기서요. learning to love 이것이 목적어고요. the goal of your life 이게 목적격 보호입니다. 자, 사랑하는 것을 배우는 것. 그러니까 사랑하게 되는 것. 이것이 당신의 인생의 목적이 되도록 해야 하는 세 번째 이유는 third reason is what will be evaluated on in eternity. 우리는 영혼에서는 우리가 그것으로 우리가 평가되어지기 때문입니다. One of the way God measures spiritual maturity is by the quality of your relationship. 하나님이 당신의 영적 성숙을 측량할 수 있는 측정해 보시는 방법 중에 하나가 뭐냐? 당신이 어떤 식으로 관계성을 맺어왔는가? 그 질적인 면을 보신다는 거죠. 그걸 보고 성숙했다 아니다 이렇게 하신다는 거예요. In heaven, God won't say, tell me about your career, your bank account, and your hobbies. 하늘나라에서 하나님은 이렇게 말 안 하실 거예요. 내 직업에 대해서 말해보려나? 너 은행 계좌가 어때? 너 취미가 뭐였어? 말해봐. 뭐 이러지 않으신다는 거예요. 대신에 instead, he will review how you treat other people, particularly those in need. 대신에 하나님은 당신이 다른 사람들을 어떻게 대우했는가, 특별히 궁핍에 있는 그런 사람들을 당신이 어떻게 대우했는가, 그거를 다시 보실 것입니다. Review. Jesus said the way to love him is to love his family and care for their practical need. 예수님을 사랑하는 방법은 is to love family. 예수님의 가족을 사랑하고 그들의 실제적인 필요를 care for, 돌봐주는 것이라고 말씀하셨습니다. Truly I tell you, just as you did it to one of the least of these who are members of my family, you did it to me. 내가 진실로 너에게 말하는데 나의 가족 중에 가장 작은 사람, 가족 중에 가장 작은 소자에게 한 그것과 똑같이 한 것이 곧 나에게 한 것이다. 이런 말을 하시고자 하시는 거죠. When you transfer into eternity, you will leave everything else behind. 당신이 영혼 속에 영혼으로 옮겨갈 때에 당신은 다른 모든 것은 뒤에 남겨두게 될 것입니다. All you are taking with you is your character. 당신이 가져갈 수 있는 모든 건요, your character, 당신의 성품. 이거 하나 가져가는 거예요. 그러니까 여기 앞에 지금 그 maturity, 하나님이 얼마나 성숙했는가를 하나님 측정해 보신다 그랬잖아요. maturity, spiritual maturity. 그거와 관계된 것이 바로 지금 여기는 character죠. That's why Bible says. 그래서 성경이 말하는 겁니다. The only thing that counts is faith expressing itself through love. 성경이 말하는 거예요. 그래서 자, count 중요한 것, 유일한 것은 한 가지 중요한 것은 하나 중요한 것은
그 뭐냐? 믿음이다. 그 믿음이 어떻게 자기 자신을 어떻게 나타내는? 믿음은 뭔가 표현이 돼야 되잖아요. 사랑으로 표현된다는 거죠. 그러니까 사랑으로 역사하는 믿음이다. 이렇게 얘기한 거죠. 네. 정말 믿음이 있다면 거기에 뭐가 나타나야 돼요? 사랑이 나타나야 돼요. 어? 믿음으로 사랑해야 된다는 거죠. 자, knowing this, I suggest that when you wake up every morning and kneel by your bed or sit on the edge of it and praying this. 자, 이것을 알면서, 알면은, 알고 이제 나는 여러분에게 제안합니다. 당신이 매일 아침 일어날 때, 잠에서 깰 때, 자, 침대 곁에 무릎을 꿇으세요. 아니면은 침대에 이렇게 걸쳐 앉으세요. 그리고 이렇게 기도하세요. God, whether I get anything else done today, I want to make sure that I spend time loving you and loving other people because that's what life is all about. 하나님, 내가 오늘 그 어떤 것을 하든지 간에 나는 확실하게 하기를 원합니다. 확실하게 되기를 원합니다. 확실히 하기를 원합니다. Want to make sure 뭐를 내가 당신을 사랑하고 다른 사람을 사랑하는 데 시간을 쓰게 되기를요. 왜냐하면 그것이 인생에서 중요한 거니까. 인생이란 사랑을 위해서 있는 거니까요. 그 말이죠. 아침마다 일어나면 내가 오늘 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하게 해주세요. 하고 기도하라는 거죠. 뭘 하든지 간에. I don't want to waste this day. 나는 오늘을 허비하고 싶지 않아요. Why should God give you another day if you are going to waste it? 왜 당신이 만약에 하루를 쓸데없이 낭비하게 될 거라면 하나님이 당신에게 또 다른 날을 주셔야 하는 겁니까? 그러니까 당신이 오늘을 엉망으로 사는데 왜 하나님이 당신에게 또 다른 날을 주셔야 하는 거죠? 그렇죠? 사랑하는 것이 가장 중요하고 그런데 사랑을 안 하고 나를 그렇게 허비해 버린다고 왜 하나님이 당신에게 또 새로운 날을 줘야 됩니까? 그런 거 좀 무서운 얘기예요. The importance of things can be measured by how much time we are willing to invest in them. 자, 중요한 거는요. 그것이 얼마나 중요한가는 측정될 수 있어요. 어떤 거로? How much time? 그러니까 당신이 얼마나 많은 시간을 기꺼이 거기에 투자하기를 원하는가. 이거를 보면은 그 중요한지 아닌지 측정할 수가 있다는 거예요. 그러니까 중요한 일일수록 우리가 시간을 더 많이 투자하죠. 바로 그 얘기입니다. The more time you give to something, the more you reveal its importance and value to you. 당신이 어떤 것에 더 많은 시간을 드릴수록 당신은 그만큼 더 그것의 중요성과 당신에게 그것이 얼마나 중요한지를 드러내는 거죠. If you want to know a person's priority, just look at how they use their time. 만약에 당신이 어떤 사람이 우선적으로 하는 것이 무엇인지 알기를 원한다면은 그냥 그 사람이 그 시간을 어떻게 쓰는가 그것만 보면 된다는 거예요. Just look at how they use their time. Time is your most precious gift because you only have a set amount of it. 시간이라고 하는 것은 당신이 받은 가장 귀중한 선물이에요. 왜냐하면 당신은 일정하게 설정된 정해진 시간만을 갖고 있기 때문에요. 시간이라는 것은 가장 귀중한 선물이에요. 자, 다른 설명이 나옵니다. You can make more money, but you can't make more time. 당신은 돈을 벌 수는 있어요. 더 많은 돈을 벌 수는 있어요. 그런데 시간을 더 많이 만들 수는 없죠. 우리는 딱 정해진 시간만 살다가 가는 거니까요. 우리가 시간을 이래가지고 시간을 더 늘린다거나 그럴 수는 없어요. When you give someone your time,
You are giving them a portion of your life that you'll never get back. 당신이 어떤 사람에게 당신의 시간을 드린다면은 당신은 그에게 당신 인생에서 자, you will never get back. 다시는 되돌릴 수 없는 인생의 어떤 부분을 그에게 주는 거죠. 왜냐하면 인생은 딱 시간이 설정되어 있잖아요. 일정한 기간 동안만 사는 거죠. 그러니까 누구에게 시간을 준다는 것은 다시는 되돌릴 수 없는 내 인생의 어떤 부분을 주는 거라는 거죠. Your time is your life. 당신의 시간은 당신의 삶입니다. 인생입니다. That's why the greatest gift you can give someone is your time. 그렇기 때문에 당신이 어떤 사람에게 줄 수 있는 가장 커다란 선물은 바로 당신의 시간인 거예요. It is not enough just to say relationships are important. You must prove it by investing time in them. 우리가 어떤 관계가 중요하다, 관계성이 중요하지 하고 말하는 것만으로는 충분하지 않습니다. Not enough just to say. 우리는 관계성이 중요하다면 증명을 해야 돼요. Must prove it. 어떻게? 그들에게 관계성 맺는 거, 그것에 시간을 투자함으로써 그걸 증명해야 돼요. 말로만 그러지 말고 시간을 내라 이거죠. Words alone are worthless. 말만으로는 무가치예요. My children, our love should not be just words or talk. 나의 자녀들아, 우리의 사랑이 말로만으로 되어서는 안 된다. It must be true love, which shows itself in action. 그것은 말이 진짜 사랑이 돼야 돼요. 그 자체가 행동으로 나타남으로써. 그러니까 참 사랑은 행동으로 나타나는 것이다. Relationship take time, effort, and the best way to spare love is time. 자, 관계성을 맺으려면은요, takes time and effort, 시간과 노력이 필요합니다. The best way to spare love, 사랑이라는 것을 쓰는 spare, 철자, 사랑이라는 철자를 쓰는 가장 좋은 방법은 뭐냐? time 하고 시간을 쓰는 거래. 시간이라는 단어를 쓰는 거죠. 네. 사랑이라는 거 나타내고 싶죠? 시간을 내야 돼요. 자, 위에서 세 번째 줄. The essence of love is not what you think or do or provide for others, but how much we give of ourselves. 사랑의 핵심은 우리가 무엇을 생각하고 무엇을 하고 다른 사람을 위해서 무엇을 주고 하는 이런 것이 아닙니다. How much we give of ourselves. 우리가 얼마나 우리 자신을 주느냐 여기에 있는 거죠. Men in particular often don't understand this. 여기서 men 그러면 사람이 아니라 남자들 말이에요. 특별히 남자들은 이것을 종종 이해를 못해요. Many have said to me. 많은 남자들이 나에게 말을 했습니다. I don't understand my wife and kids. 나는 내 와이프와 아내와 자녀들을 이해할 수가 없어. I provide everything they need. 나는 그들이 필요한 것을 다 제공하거든. What more could they want? 그들은 뭘 더 원하는 거지? They want you. 그들은 당신을 원하는 거. 그러니까 사실 이제 아내와 자녀들을 위해서 남편이 열심히 일해서 그들이 필요한 것을 다 사고 먹고 할 수 있도록 해주는 것. 이것 자체가 되게 귀중한 사랑이죠. 그래서 이거를 하려고 직장에서 열심히 일을 하는 거죠. 그러니까 그 사랑하는 마음이 없으면은 이렇게 안 하죠. 가족은 막 함부로 여기고 아내도 함부로 여기고 굶어 죽든지 뭐 이럴 거 아니에요. 그런데 여기 이 남편은요. 난 자녀들이 아내가 이해되지 않아. 나 필요한 거 다 주는데 뭘 더 원하는 거지? 그러니까 남자는 사실 사랑하는 마음으로 아버지는 사랑하는 마음으로 열심히 해서 다 줬어요. 그런데
이 가족들이 그거를 잘 알아주고 아빠 뭐 여보 고마워요. 당신 수고하셨어요. 그래서 이거를 이제 공부할 수 있게 됐어요. 집을 살 수 있게 됐어요. 이렇게 알아주면 좋겠죠. 그런데 또 그걸 더 잘 알아주지 않는 사람도 있어요. 뭐라 그러냐면 돈만 벌어주면 답니까? 당신이 우리에게 사랑을 보여주는 게 뭐가 있어요? 뭐 이런 식으로 나온다는 거죠. 그러니까 남자들은 출근하고 일해서 열심히 이렇게 가족들을 부양하고 있는데 가족의 반응은 다른 거예요. 그들은 원하는 게 뭐예요? They want you. 당신을 원합니다. 지금 무슨 말이냐면은 아버지가 필요 없다는 것이 아니라 관계성을 맺으면서 가족이 서로 사랑을 잘 나누는 거라는 거죠. 그러니까 남자들은 열심히 일을 해서 가족을 사랑하는 마음으로 열심히 일을 해서 어? 가족을 부양할 수 있도록 돈도 벌어주고 뭐도 갖다 주고 막 이래야 되는 것도 있지만 그러면서도 동시에 가족과의 이런 사랑의 관계성, 시간을 가족에게 투자하면서 좀 더 많은 관심을 가지면서 그들을 돌봐주는 것. 이거를 원한다는 거죠. Your eyes, your ears, your time, your attention, your presence, your focus, your time. 당신의 눈이 필요하고요. 당신의 귀, 당신의 시간, 당신의 관심, 당신의 임재, 당신이 있는 것. Your focus, your time. 당신의 초점, 당신이 딱 집중하기를 바래요. 특별히 뭐냐? your time, 시간에 대해서. 시간을 낼 수 있어야 돼요. Nothing can take the place of that. 그 어떤 것도 그것을 대신할 수 없죠. Take the place of는 무엇의 자리를 갖다죠. 대신하다. 어떤 것도 그것을 대신할 수 없죠. 가족을 위해서 시간을 내고 들어주고 봐주고 이쁘다. 아주 멋있게 잘 그렸네. 그랬었구나 하고 귀를 기울여주고 시간을 내서 산보도 하고 또 특별히 우리 아내가 혹은 자녀가 뭐에 관심을 갖고 있는가 잘하고 있는가 어디 아픈 일 없는가 attention이 필요해요. 또 항상 옆에 있어 주기를 바라자는 가족이 your presence. 특별히 시간의 수정을 맞춰야 돼요. The most desired gift of love is not a diamond or roses or chocolate. 사랑에 있어서 가장 바람직한 선물은 다이아몬드나 장미꽃이나 초콜릿이 아니에요. It is focused attention. 그것은 관심을 집중해 주는 겁니다. Love concentrates on intently on another. You forget yourself at the moment. 사랑이라는 것은요, 다른 사람에게 아주 의도적으로 집중을 하는 것이기 때문에 아주 집중을 해서 어느 정도냐면 당신이 그 순간에 당신의 것을 잃어버릴 정도가 되어야 된다는 거죠. You forget yourself at that moment. Attention says, I value enough to give you my most precious asset, my time. 관심을 갖게 되면은 이렇게 관심을 갖는다 하는 것은 이런 의미예요. 나는 당신을 귀하게 여겨요. I value enough to give you. 당신에게 나의 가장 귀중한 자산인 나의 시간을 드릴 정도로 나는 당신을 귀중하게 여깁니다. 자, 다시 읽어볼까요? I value enough to value you enough to give you my most precious asset, my time. Whatever you give your time, whenever you give your time, you are making a sacrifice. And sacrifice is the essence of love. 당신이 당신의 시간을 줄 때마다 당신은 희생을 하고 있는 거고요. 그 희생은 사랑의 핵심인 겁니다. Jesus modeled this. 예수님은 이것을 이렇게 규범화시켰었어요. 이런 모형을 만드셨어요. Before love for others. 다른 사람을 아주 충만한 사랑으로 사랑해라. Following the example of Christ. 예수님의 본을 따르면서 예수님은 어떻게 했어요? Who loved you and gave himself to God as a sacrifice to take away your sin. 이 예수 그리스도는 당신을 사랑하였고 그리고 당신의 죄를 지고 가기 위하여서 희생제물로서 자신을 하나님께
들으셨습니다. You can give without loving, but you cannot love without giving. 당신은 사랑 없이 줄 수 있어요. 그러나 주는 것 없이는 사랑할 수 없어요. God so loved the world that he gave. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 무엇을 주셨으니 이러잖아요. God gave. Love means giving up, yielding my preference, comfort, goals, security, money, energy, or time for the benefit of someone else. 사랑이라고 하는 것은 포기하는 거예요. Giving up. yielding도 같은 말이에요. 포기하는 거예요. 내가 좋아하는 것, 나의 편안함, 나의 목표, 나의 안전, 나의 돈, 나의 에너지, 시간 이런 것을 포기하는 거예요. 다른 사람의 이익을 위하여서, for the benefits of someone else. The best time to love is now. 사랑하기 제일 좋은 시간. 이게 뭐냐? 바로 지금이 되는 거예요. Sometimes procrastination is a legitimate response to a trivial task. 때때로 연기하는 것, 꿈을 대는 것, 이런 것이 사소한 일에 대한 합법적인 반응입니다. 그런데 그러니까 이게 사소한 일이잖아요. 뭐 내가 보니까 트리비얼 터스크, 별로 뭐 중요하지 않다고 여겨지는 그러한 일을 대해서 우리가 뭐 늑장을 부리는 거, 아니 뭐 나중에 하지 하는 것은 합법적인 반응이다. 그러니까 이 합법적이라는 말이 당연한 반응이죠. 그러니까 사소한 일, 중요한 거는 벌떡 일어나서 하지만은 트리비얼 터스크, 뭐 사소한 일들 거기에 대해서 우리가 늑장을 부리는 건 당연한 반응이에요. 그러나 because love is what matters most, it takes top priority. 그러나 사랑은 가장 중요한 것이기 때문에 사랑은 가장 먼저 사랑은 최우선권을 차지합니다. 이 말이에요. 그러니까 아무리 사소한 거라도 사랑한다? 내 사랑하는 사람이 원하는 거라면 나중에 해줄게 이러지 말고 그거 가장 중요한 거기 때문에 그거 먼저 한다는 거죠. The Bible stresses this repeatedly. 성경은 이 점을 반복해서 강조하고 있습니다. It says, 그것은 말합니다. 성경은 말합니다. Whenever you have the opportunity, you should do good to everyone. 당신이 우리가 기회 쓸 때마다 모든 사람에게 선을 행해야 한다. Use every chance you have for doing good. 선을 행하기 위하여 당신이 가진 모든 기회를 사용하여라. Whenever you possibly can, do good to those who need it. 자, 가능할 때마다, 당신에게 가능할 때마다 그것을 필요하는 사람에게 선을 베풀어라. Do good to those who need it. Never tell your neighbor to wait until tomorrow if you can help them now. 자, 당신이 오늘 도와줄 수 있다면, 지금 도와줄 수 있다면, 당신 이웃에게 내일까지 기다리라고 말하지 말아라. 오늘 도울 수 있으면 오늘 하루는 해주는 거예요. 사랑은 오늘 해주는 거예요. 지금 해주는 거예요. Why is the best time to express love? 왜 사랑을 표현하는 것이, 그러니까 now가 주어예요. 왜 지금이 사랑을 표현할 수 있는 가장 좋은 시간입니까? Because you don't know how long you'll have the opportunity. 왜냐하면 당신이 그 기회를 얼마나 또 계속 갖게 될지 알지 못하기 때문입니다. Circumstances change, people die. 상황이 되는 것은 바뀌는 거고요. 사람은 죽어요. 그리고 아이들도 자라나죠. 아이일 때 사랑을 잘해줘야 되는데 다 크고 난 다음에 아이하고 사랑 관계성 맺으려고 그러다가 소용없죠. 아이들 때 사랑 관계 맺는 게 중요하잖아요. 아이도 다 크고요. 그래요. You have no guarantee of tomorrow. 무엇보다도 당신에게는 당신에게 내일이 있을 거다 하는 이런 보장이 전혀 없어요. You have no guarantee of tomorrow. If you want to
express love, you had better do it now. 당신이 사랑을 정말 표현하고 싶다면 지금 하시는 게 좋습니다. Knowing that one day you will stand before God, here are some questions you need to consider. 어느 날 당신이 하나님 앞에 서는 것을 안다면 당신이 자, need to consider 고려해야 될 몇 가지 질문이 여기 있습니다. How will you explain those times when project or things were more important to you than people? 당신의 그 시간에 대해서 어떻게 설명할 거죠? when project, 어떤 계획이라든가 일들이 그러니까 사람에게보다도 당신에게 더 중요한, 다른 사람에게보다 당신에게 더 중요할 때에 어떤 일들이 더 중요할 때 그 시간에 대해서 당신 뭐라고 설명하시겠어요? 아, 이 시간에는 내가 다른 사람을 위해서 뭘 해야 되는데 그거 아니라 나 지금 이 시간은 나한테 중요해 하고 내가 쓰는 시간 있잖아요. 중요하다고 여기는 그 시간에 대해서 뭐라고 설명할 거. 그러니까 자기에게 중요한 일을 하느라고 다른 사람을 돌보지 않은 그 시간에 대해서 설명을 해야 돼요. 하나님 물어보실 거예요. 너 그때 왜 그렇게 했느냐. 그거 나가 되게 급하고 중요한 일이기 때문에, 나에게 중요한 일이기 때문에 내가 다른 사람을 돌보지 못했어요. 하여튼 설명을 해야 되는 거예요. How will you explain those times? 하나님 앞에 서가지고 한번 가상 질문을 만들어 볼 때 하나님이 너 인생 60년 어떻게 살았느냐, 인생 80년 어떻게 살았느냐, 한번 설명 좀 해봐라. Why do you need to start spending more time with? 왜 당신은 누구와 더 많은 시간을 보낼 필요가 있습니까? 자, 지금 누구하고 더 많은 시간을 보내야 되죠? 당신 일을 하느라고 바빠요? 그러지 말고 누구와 더 많은 시간을 보내기 시작해야 되는지 한번 생각해 보는 거죠. Who do you need? 누가 필요한 거예요, 지금? Who do you need to cut out of your schedule to make that possible? 당신이 그것을 가능하도록 하기 위해서 당신의 시간 스케줄 속에서 잘라내야 될 부분이 뭐죠? 자, 내가 누구를 좀 돌봐줘야 돼. 그럴 때 내 스케줄이 팍팍하잖아요. 그럼 내가 누구를 돌봐줘야 되는데 돌봐주기 위해서 내 빡빡한 스케줄에서 어떤 부분을 잘라내야 돼요. 그리고 거기에서 돌봐주는 시간을 가져야 되거든요. 그러니까 what do you need to cut? 어떤 것을 잘라낼 필요가 있어요. 그 당신 사랑을 가능하게 하기 위해서요. 그것을 이루려고 하려면요. What sacrifice do you need to make? 당신은 어떤 희생을 해야 하나요? The best use of life is love. 인생을 가장 잘 사용하는 방법은 사랑입니다. The best expression of love is time. 사랑을 가장 잘 나타낼 수 있는 길은 바로 시간이에요. The best time to love is now. 사랑할 수 있는 최고의 시간은 바로 지금입니다. 이렇게 돼 있어요. 자, life is all about love. The entire love is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Honestly, our relationship, my first priority. 솔직하게 말해서 관계성이 나에게 가장 중요한 거예요. How can I ensure that they are? 그렇다고 하는 것을 어떻게 당신이 확신할 수 있겠어요? 여기까지 했습니다. 오늘 내용은 쉬우면서도 실천적인 면에서 우리가 지금 당장 어떻게 사람들을 사랑해야 되는가에 대해서 잘 얘기해 주고 있습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.